ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 54. ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 54. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यपर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त
मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वाम् एष वोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्ज्यते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. இப்போ நம்ம பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணிகிட்ருக்காருன்னு பார்த்தோம். வீரனாக வந்த அர்ஜுனன் துக்கம் தாங்காமல் சம்சாரியாகி சிஷ்யனாரான்னு பார்த்தோம். பகவான் தேரோட்டியாக வந்தவர் குருவாக ஆகின்றான். அவன் என்ன பண்ணுறான்? எனக்கு மேலானதை உபதேசிப்பாயாக, நான் துக்கம் தாங்காமல் வந்திருக்கேன். கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேத்தா ஸ்ரேயஸ்யா நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். எனக்கு தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்னு தெரியல, எனக்கு ஒரே துக்கம் தாங்க முடியல, எனக்கு மேலானதை உபதேசிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிபூர்ணமாக பகவானை சரணாகதி பண்ணுறான். பண்ணோடனே பகவான் என்ன சொல்கிறாரு? முதல்ல எடுத்தோடனே கவலைப்படாதன்னு சொல்கிறார். கவலைப்படாத, அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடங்குறார். என்ன அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான்? தன்னை அறிந்த அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். தன்னை ஆத்மாவாக அறிந்த அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். சினிமா பாட்டு இருக்கு நமக்கு, உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகில் போராடலாம். அதான், நீ உன்னுடைய யதார்த்த சுரூபத்தை, நீ யார் என்பதை நீ புரிந்து கொண்டால் உனக்கு பரிபூர்ணமாக இந்த உலகத்தில் உள்ள துக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு அர்ஜுனனுடைய துக்கத்துக்கு விடை சொல்வதன் மூலமாக நம்ம மனித சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லாருடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் இதுதான் தீர்வு அப்படின்னு கொடுக்குறார். நம்ம மாறுகின்ற பொருள்களில் நிம்மதி வேணும்னு நினைக்கிறோம். பகவான் மாறுகின்ற பொருள்களில் ஒரு நாளும் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்காது. உலகத்தில், உயிர்களில், பொருளில், பணத்தில், ஆரோக்கியத்தில் எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் அனாத்மான்னு சொல்கிறோம். மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற அனைத்தையும் அனாத்மான்னு சொல்கிறோம். அந்த மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற அனாத்மாவில் நீ இன்பம் வரும்னு நினச்ச அப்படின்னா உனக்கு ஒரு நாளும் முழுமையான இன்பம் கிடைக்காது. டெம்பரரியாக, கொஞ்ச நேரம் தற்காலிகமாக நமக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த பிரச்சனையிலிருந்து அடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை வரும், அடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை வரும். இதுதான் உலகத்தினுடைய இயல்பு. ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் உனக்கு ஒரு நாளும் துன்பம் கிடையாது. உன்னை நீ ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீன்னா உனக்கு ஒரு நாளும் துன்பம் கிடையாது. உன்னை நீ உடல் மனதாக, உன்னை நீ அனாத்மாவை நினச்சிட்டீன்னா உனக்கு ஒரு நாளும் பூர்ணமான நிம்மதி கிடையாது. அப்படிங்கிறது இதுதான் மேலான தத்துவம், நம்மளுடைய சாஸ்திரத்தினுடைய மேலான தத்துவம். இதைத்தான் நம்ம ஞான யோகம்னு சொல்கிறோம். இதை முதல்ல பகவான் ஹையஸ்ட்
இதுதான் உனக்கு மருந்து. இந்த சம்சார நோய், உன்னுடைய எல்லா துக்கத்துக்கும் மருந்து இந்த ஞானம்தான் அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுற. சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நல்ல பக்குவமான மனதினால்தான் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி இவ்வளோ ஈஸியாக புரியுதா இருந்து நம்ம கர்ணன் படம் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? மானிடர் ஆன்மா அழியாது மறுபடியும் பிறந்திருக்கும். சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருக்கோம், நம்ம படம் பார்த்துருக்கோம், நம்ம அப்போவே புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? ஆனால் என்ன செய்ய முடியல, நம்மளால் அதை கிரகிக்க முடியல. எதனால் கிரகிக்க முடியல? எத்தனை தடவை குரு சொன்னால் கூட அதை கிரகிக்க முடியல. அதுக்கு காரணம் மனதில் ஒரு பக்குவம் தேவைப்படுகின்றது. அந்த பக்குவத்தை தருவதற்கு சாதனமாக இருக்கின்ற கர்மயோகத்தை சொல்கிறார். உன்னுடைய கடமையை நீ எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம். முதல் அத்தியாயத்திலேயே ரெண்டுமே சொன்னார். ஞானத்தையும் புகழ்ந்தார், கர்மத்தையும் புகழ்ந்தார், கர்ம யோகத்தையும் புகழ்ந்தார். புகழ்ந்துட்டு கர்ம யோகத்தினால் உனக்கு மோட்சம் கிடையாதுங்கிறத சொன்னார். ஞான யோகத்தினால் தான் மோட்சம், கர்மயோகத்தினால் மோட்சம் கிடையாது. ஆனால் கர்மயோகம் பண்ணினா தான் ஞான யோகத்துக்கு போக முடியும். போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம், நீட் எழுதுனா டாக்டர் ஆக முடியாது, நீட் எழுதாமல் டாக்டர் ஆக முடியாது, நீட் எழுதி தான் டாக்டர் ஆக முடியும். மூணையும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞான யோகம் அதனுடைய பயன் என்ன, கர்மயோகத்தினுடைய பயன் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு நல்லா புரிய வைக்கிறதுக்காக முதல் அத்தியாயத்தை சாங்கிய யோகம் ஞான யோகமாக நமக்கு அமைஞ்சது. கடைசியில் முடிக்கும்போது ஒரு ஞானியோடைய லட்சணத்தை சொல்லி இதுதான் நமக்கு ஒரு ரோல் மாடலை கொடுத்துட்டார். இதுதான் உன்னுடைய ரோல் மாடலாக வச்சுக்கோ, நீ இப்படி தான் ஒரு ஞான யோகி எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் கொடுத்துட்டார். இப்போ மூணாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகம், முழுமையாக கர்மயோகத்தை உபதேசம் சொல்லும். எடுத்தோடனே அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறான், ஞானத்தினால்தான் எனக்கு மோட்சம் அப்படின்னா என்னை எதுக்காக இந்த யுத்தம் பண்ண வைக்கிற? இந்த யுத்தத்தினால எனக்கு மோட்சம் கிடைக்க போகிறது கிடையாது, மோட்சம் ஞான யோகத்தினால தான் கிடைக்கும். அப்போ எதுக்காக என்னை இந்த கோர கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிற அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் விளக்கமாக உபதேசம் பண்ணுறார். கர்மயோகம்னா என்ன, ஞான யோகம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல் 2 ஸ்லோகம் அர்ஜுனுடைய கேள்வியாக அமைஞ்சது. 3வது ஸ்லோகத்தில் அந்த சாரத்தை சொல்கிறார். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இந்த 3வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டார். லோகேஸ்மின் திவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஞானயோகேன சாங்கியானாம் கர்மயோகேன யோகினாம் அப்படின்னு இதனுடைய சாரத்தை அடிப்படை எப்படி நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் மாதிரி இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இதை தான் இருக்க போகுது. உலகத்தில் 2 விதமான வாழ்க்கை முறைகள் படைக்கப்பட்டது, 2 விதமான சாதனைகள் படைக்கப்பட்டது. கர்மயோகம் ஞானயோகம்னு 2 விதமான சாதனைகள், இல்லறம் துறவரம்னு 2 விதமான வாழ்க்கை முறைகள். வாழ்க்கை முறைகள் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம், நீ எதனால் உனக்கு சாய்ஸ் இருக்குது. நீ இல்லறத்தில் வேணாலும் இருந்துக்கலாம், துறவரத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம், இல்லறத்தில் இல்லாமல் துறவரத்துக்கு போயிடலாம். ஆனால் சாதனைகள்னு வரும்போது கர்மயோகமும் வேணும் ஞான யோகமும் வேணும். கர்மயோகம் இல்லாமல் உனக்கு ஞான யோகத்துக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கர்மயோகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு விளக்கமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். கர்மயோகம்னா ரெண்டு கர்ம யோகம் 2 வார்த்தை இருக்குது. கர்மனா என்ன பார்த்தோம்? ப்ராப்பர் ஆக்ஷன், நம்மளுடைய செயல்கள், முறையான செயல்கள். கர்ம யோகம்னா ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட், வெரி குட், பாவனைகள். திரும்ப சொன்னோடனே உள்ளே கொஞ்சம் போகுது இல்லையா? இப்போ ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட். அப்போ நமக்கு என்ன வேலை பார்க்கணும், எப்படி வேலை பார்க்கணும், 2 நமக்கு தெரியும். வேலை பார்க்கும்போது என்ன வேலை பார்க்கணும், எப்படி வேலை பார்க்கணும். அப்புறம் அப்படியே அந்த வேலை என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3 விதமான குணத்தின் அடிப்படையில் வேலைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். சத்துவ குணத்தில் இருக்கவன் எப்போவுமே பிறருக்காக வேலை பார்ப்பான். ராஜச குணத்தில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், தனக்காக மட்டும் வேலை பார்ப்பான். அந்த தாமசத்தில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், பிறரை அழித்து தனக்காக வேலை பார்ப்பான். பார்த்தோம் அனிமல் மேன், மேன், காட் மேன், 3 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. அப்போ நம்மளுடைய காரியம் எப்படி இருக்கணும், முதல்ல நம்ம அனிமலாக இருக்க மாதிரி மிருக மனிதனாக இருக்கவே கூடாது. யாரையும் துன்புறுத்தி நம்ம ஒரு நன்மை அடையணும்னு நினைக்கக்கூடாது. இப்போ அடுத்து நம்ம எப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கோம், நான் என் குடும்பம் எனக்கு நல்லா இருக்கணும். இப்போ அதில் இருந்து அதை தான் நம்ம கர்மி அப்படின்னு சொல்கிறோம். கர்மியானவன் என்ன பண்ணணும், கர்ம யோகியாக மாறணும். எப்போ அவன் கர்ம யோகியாக மாறினா, அவன் பிறருக்காக வாழ தொடங்கும் போது.
அப்போ அதான் நம்ம ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூடுன்னு பார்த்தோம். நம்ம ஒரு செயல் செய்யும்போது நமக்கு கிடைக்கின்ற பிரயோஜனத்தை விட இதனால் பலருக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கிறதாக இருக்கணும். அதுதான் கர்மயோகம். வழங்குவதாக இருக்கணும். ஒரு கர்மி எப்படி இருக்கான், சாதாரணமாக ஆசையோட கர்மம் பண்ணுறவன் எப்படி இருக்கான், அவன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த காரியத்தை பண்ணுனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறான். கர்மயோகி இதை நான் பண்ணுறதுனால பிறருக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறான். அதான் நம்ம கர்மயோகியாக இருந்து தான் என்ன பண்ண முடியும், ஞான யோகத்துக்கு போக முடியும். திரும்ப திரும்ப நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இருந்தால் கூட நமக்கு மனசில் ஆழமாக பதியணும். கர்மயோகம்னு ரொம்ப வருஷமாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கமே. கர்மயோகம்னா என்ன? கர்மயோகம்னா உன்னுடைய செயல் பிறருக்காக இருக்கிறதா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து, அப்புறம் அந்த ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட், அது எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாச்சன. உன்னுடைய காரியத்தில் செயலில் தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது, செயலின் பலனில் அதிகாரம் உனக்கு இல்லை அப்படின்னு 2வது அத்தியாயத்திலே சொன்னார். இப்போ இதில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா, எப்படி செயல் செய்வது அப்படிங்கும்போது யஜ்ஞார்த்தா கர்மணோன் எத்திர லோகோயம் கர்ம பந்தனக ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. யஜ்ஞ பாவனையோடு செய்வாயாக அப்படின்னு. யஜ்ஞ பாவனைனா என்ன? இந்த உலகமே இறைவன் என்கின்ற பாவனையோடு நீ காரியத்தில் ஈடுபடுவாயாக. உலகம் வேறு இறைவன் வேறு கிடையாது. பார்த்தோம், ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அது பிள்ளையார் கதை, மாம்பழ கதைலாம் பார்த்தோம். பிரகலாதன் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். தூணிலும் இருக்கார், துரும்பிலும் இருக்கார். அப்போ இறைவன் வேறு, உலகம் வேறு இல்லை. அப்போ உன்னுடைய காரியம் எல்லாமே உலகத்திற்கு நீ என்ன செஞ்சாலும் அது நேர யாருக்கு போய் சேர்ந்துருது? கடவுள் போய் சேர்ந்துருது. அதனால் நீ என்ன தான் போய் கோயிலில் பூஜை பண்ணுறது அதெல்லாம் முதல் படி, எல்கேஜி. அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீ வரும்போது எல்லாத்தையும் இறைவனாக நீ பார்க்கறதுக்கு உனக்கு பறந்து விரிந்த மனம் வேணும். அதை யஜ்ஞ பாவனைன்னு சொன்னோம். அடுத்து நியத்த பாவனை, நியத்தம் குரு கர்மத்துவம்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். கட்டளை, இறைவனின் கட்டளையாக நீ இதை செய்வாயாக. ஏன்னா இறைவன் படைக்கும் போதே எல்லார்கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். உங்களுக்கு படைக்கிறதுக்கு எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன், பொருள் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன், நீங்கள் எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கோங்க, அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இறைவன் படைக்கும் போது எப்படி படைச்சிருக்கான்னா 5 விரலையும் ஒன்றா படைக்கலை. அதே மாதிரி எல்லாரையும் ஒன்றாவே படைக்கலை. அவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பலம் இருக்கும், ஒரு பலகீனம் இருக்கும். இது மனுஷனோட எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும். எல்லார்கிட்டையும் ஒரு பலமும் இருக்கும், பலகீனமும் இருக்கும். உன்னுடைய பலத்தை அந்த பலகீனமானவனுக்கு நீ கொடுத்து உன்னுடைய பலகீனத்தை அவனுடைய பலத்தை வைத்து நிரப்பிக் கொள்வாயா. இதுதான் பரஸ்பரம். இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோ. அந்த காலமாக கூட்டு குடும்பத்தில் இப்போல்லாம் எப்படி நிறையா மாறிடுச்சு. நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எல்லோரும் சம்பள கவராக அப்பாட்ட தான் கொடுப்பாங்க. யார் கூட குறைச்சிங்கிறது கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக வீட்டு பெரியவங்க பார்த்து கொடுக்குறதா கேள்விப்படுறோம். இப்போ யாருக்கு முடியலையோ முடியாதவங்கள முடிந்தவர்கள் காப்பாற்றுவார்கள். குடும்பத்திலே அந்த மாதிரிலாம் அந்த கால பெரிய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் அதுதான் ஏற்றத்தாழ்வே பார்க்கலை. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஹேண்டிகேப்டான ஒரு பையன் இருந்திருக்கலாம், ஒரு நிறைய பிரச்சனையோட ஒரு பொண்ணு இருந்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் சமமாக தான் இருந்திருக்காங்க. அந்த பாவனையோட வாழ சொல்லி தான் பகவான் இந்த சிருஷ்டியவே படைச்சிருக்க. அப்போ அதுதான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அந்த நியத்தம் குரு கர்மத்துவம். நியத்த பாவனையோடு உன்னுடைய செயலை செய்வாயாகன்னு சொன்னார். யஜ்ஞ பாவனையோடு செய்வாயாக, எல்லாரையும் இறைவனாக பார்த்து செய்வாயாகன்னு சொன்னார். 3வது யோக பாவனை. இந்த மாதிரி நீ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உன்னுடைய பாபம் நிவிருத்தி ஆகும் அப்படின்னாரு. உன்னுடைய பாபம் நிவிருத்தி ஆகும். யார் ஒருவன் தனியாக தான் மட்டும் அனுபவிக்கின்றானோ, பிறருக்கு கொடுக்காம என்ன பண்ணுறான், தனக்கு மட்டும் அனுபவிக்கின்றானோ அவன் பாவத்தை சமைத்து சாப்பிடுகின்றவன் சொன்னார். திருடன்னு சொன்னார். இப்போ நம்ம ரொம்ப நம்மளுடைய ஆக்ஷனில் நம்ம எப்போவுமே நம்மளுடைய கவனத்தை நான் எனதுன்னு இல்லாமல் அதை என்ன பண்ணுறாரு, முதல்ல அந்த எனது அப்படிங்கிறத குறைக்கிறதுக்காக, அந்த மமகாரத்தை குறைப்பதற்காக இந்த கர்மயோகம், அகங்காரத்தை குறைப்பதற்காக இந்த ஞான யோகம். இப்போ கர்மயோகம் எதுக்கு, ஞான யோகம் எதுக்கு? என்னுடையதுங்கிறத என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்முடையது அப்படிங்க.
யான் எனதுங்கிறத விட்டுட்டு நாம்னு நம்ம யோசிக்க தொடங்கும். அதுதான் கர்மயோகம். நமக்கு அந்த மமகாரம் கண்டிப்பாக போகணும். அது முடித்தா தான் என்ன பண்ண முடியும்? அகங்காரத்தை காலி பண்ண முடியும். இல்லாட்டி பண்ண முடியாது நமக்கு. இப்போ நீ வழங்குபவனாகவே இரு. இதனால் என்ன கிடைக்கிது? உனக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கின்றது. உன்னுடைய மனம் என்னாகின்றது? தூய்மை ஆகின்றது. உன்னுடைய பாபங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகின்றது? நிவர்த்தி ஆகின்றது. அடுத்து என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? தர்ம பாவனை பார்த்தோம். அடுத்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம? அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யக யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவகன்னு பார்த்தோம். எப்படி ஒரு தர்ம சக்கரமாக அது இருக்கின்றது. எப்படி ஒரு அன்னத்திலிருந்து என்ன வருகின்றது? பூதங்கள் உண்டாகின்றது. அந்த அன்னம் எப்படி வருகின்றது? மழையினால் வருகின்றது. அந்த மழை எப்படினால வருகின்றது? மேகத்தினால் வருகின்றது. மேகம் எப்படி உண்டாகின்றது? ஒரு தர்ம வாழ்க்கை இருந்தால் தான் என்னாகும்? மழை பெய்யும். இப்போ ஒரு தர்மம் இருந்தால் தான் இயற்கையில் அந்த சுழற்சி முழுமையாக நடைபெறும். எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். எப்படி நம்ம சரீரம் இருக்குது, நம்மளோட சரீரத்தில் என் காலில் அடிபட்டுருச்சு. காலில் அடிபட்டோடனே என்ன பண்ணும்? கை என்ன பண்ணும்? டக்குன்னு போய் என்ன பண்ணும்? அதை போய் தடவி கொடுக்கும். நீ காலு, நான் தொடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுமா? சொல்லாது. ஏன் சொல்லாது? எல்லாம் ஒரே பகுதி. இப்போ அங்கே அடித்தா இங்கே வலிக்கும், அதுக்கு வலிச்சா இது தடவி கொடுக்கும். இது அதே தான். இது பிண்டம், இது அண்டம். இது எல்லாம் இறைவனோட ஒரே உடல் மாதிரி. இப்போ ஒருத்தருக்கு வலிச்சா நம்ம போய் நமக்கு வலிக்கணும். அதைத்தான் நம்ம பார்த்தோம். வாடிய புல்லை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன், வாடின பயிரை காண்ட போதெல்லாம் வாடினேன். பாரதியார் பார்க்குறோம், தனி ஒருவனுக்கு உணவினை எனில் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம்னர். இப்போ நான் வேறு, இந்த சமூகம் வேறு கிடையாது. இந்த அளவுக்கு விஷாலமாக நமக்கு வரணும். நமக்கு அதைத்தான் நம்மளுடைய கர்மயோகத்தினுடைய சாரம். நான் வேறு, சமூகம் வேறு கிடையாது. என்ன நான் எப்படி பார்த்துக்கிறனோ, என் குடும்பத்தை எப்படி நான் பார்த்துக்கிறனோ, அதே மாதிரி சமுதாயத்தையும் பார்த்து கொள்கின்ற பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது. எவ்வளோ முடியுதோ அதுதான் பார்த்தோம். நம்ம பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் பார்த்தோம். நமக்கு தேவ யஜ்ஞம், பித்ரு யஜ்ஞம், மனுஷ யஜ்ஞம், ரிஷி யஜ்ஞம், பூத யஜ்ஞம், 5 விதமான யஜ்ஞங்கள் பார்த்தோம். பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்? இந்த கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாக்ஷர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்தியம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டிதம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த தர்ம வாழ்க்கையானது எப்படி சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, வேதத்திலிருந்து நமக்கு இந்த வாழ்க்கை முறை பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது, ரிஷிகள் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டது. இந்த தர்மசாஸ்திரம்ங்கிறது யாரோ ஒருத்தர் எழுதினது கிடையாது. இது இறைவனுடைய இந்த நியத்தியை ரிஷிகள் கண்டு உணர்ந்து எழுதினார்கள். நம்ம அதனால தான் இந்த வேதம் அப்பௌருஷேயம்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு மனிதரால் எழுதப்பட்டது கிடையாது. இப்போ மனுஷங்கன்னா அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு எப்படி இருக்குன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ அந்த காலம் நம்ம ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போல்லாம் அந்த ஃபோன்லாம் கிடையவே கிடையாது. நமக்கு தூக்கி போட்டோம். யார் வீட்லேயுமே ஃபோன் கிடையாது. அது என்ன மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இது ஒன்று நல்லதும்பாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும்? அதுக்கப்புறம் இதனால தான் கெடுதல்ன்றாங்க. முந்தைய அந்த காலம் தேங்காய் எண்ணெய்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னாங்க. இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிட்லாங்கிற மாறி மாறி என்ன இருக்கும்? இந்த மனுஷ புத்தி அடுத்தடுத்து கண்டுபிடிப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் தர்ம நிர்ணயம்ங்கிறது மாறவே அதான் சனாதன தர்மம்னு சொல்லுவோம். பொய் பேசுறது என்றைக்குமே தப்பு, திருடுறது என்றைக்குமே தப்பு, வழங்குவது என்றைக்குமே சரி. அப்போ அது டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், இது நிர்ணயங்கள். இதுதான் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த கேட்லாக் மாதிரி. எப்படி நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது ஒரு கேட்லாக் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி மனித சமுதாயத்தை நாம் இந்த வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்வது அப்படிங்கிறதுக்குரிய கேட்லாக். இப்போ நமக்கு ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த கர்மயோகம் ஏன் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னா, கர்மயோகத்தில் முக்கியமானது என்னென்னா, இந்த புண்ணிய பாபத்தில் நமக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிச்சு. நம்ம பார்க்கலாம், மனிதனுடைய சந்தோஷத்தை
யாரால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? வியாபகாரிகமாக பார்க்குறோம், நம்ம ரிலேட்டிவ் ஹாப்பினஸ்ன்னு பார்க்குறோம். பார்த்தா யாருக்கு ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது. பணம் இருக்கிறவெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கானா? இல்லை. படித்தவெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கானா? இல்லை. பணமே இல்லாத படிக்காத யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறத பார்ப்போம். நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம சார்லஸ் டயானாலாம் பார்க்குறோம். அவள் வந்து இளவரசி தான், உலகமே கொண்டாடுச்சு. ஆனால் அவள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான்னு பார்க்கும். அதை விட நம்ம வீட்டு சேரில் இருக்கிற 2 பேர் கூட சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. பணமே இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆடு மாடு கூட அதை விட சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ என்ன காரணம்? பணத்தினால சந்தோஷம் கிடையாது, படிப்பினால சந்தோஷம் கிடையாது, பதவியினால சந்தோஷம் கிடையாது. அப்போ வேறு ஏதோ ஒன்று சந்தோஷத்துக்கு தேவைப்படுது இல்லையா? அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? புண்ணியம் புண்ணியம் புண்ணியம்னு சொல்கிறோம், அதிருஷ்டம்னு சொல்கிறோம். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி அங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு? வேலை பார்க்குது. இதை நமக்கு இந்த அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய சாஸ்திரமே அதில் தான் இருக்குது. நம்ம கர்மயோகம் நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த கர்மயோகம் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ 108 நமசிவாய ஜபம் பண்ணோம்னா என்ன சொல்கிறோம்? புண்ணியம் கிடைக்குது, பாபம் குறையுது. அப்படி பார்த்தியா? பார்க்கல, பிற சொல்கிற. ஃபோனு இங்கே அடிக்கிறேன் நான், என் மகா வெளிநாட்டில் இருக்கா, எப்படி போகுது நான் பார்த்தேனா? ஒர்க் ஆகுதுல்ல. அதே தான், கண்ணுக்கு தெரியாது, என்ன பண்ண முடியாது. அதை என்ன பண்ண வார்த்தையால் நம்ம சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி தான் இப்போ நீ இந்த கர்மயோகம் பண்ண என்ன ஆகும்? உனக்காக வாழாமல் பிறருக்காக நீ வாழ தொடங்கும் போது, வழங்குதல்ங்கிறத நீ கொண்டு வரும்போது என்னாகும்? உனக்கு புண்ணியம் அதிகமாகும். இப்போ இதனால் நமக்கு மெட்டீரியலிஸ்டிக்லி நம்ம வந்து பொருளாதாரத்தில் உயர்வோமா? அதெல்லாம் கேரண்டி கிடையாது. ஆனால் உனக்கு மன அமைதி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நமக்கு கோடீஸ்வரனாக இருந்து தினம் அழுதுட்டுருக்கிறவங்களையும் பார்க்குறோம், பொருளே இல்லாமல் சந்தோஷமாக 2 பேர் இருக்கிறதையும் பார்க்குறோம். அப்போ அங்கே என்ன வேலை பார்க்கல, ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கு இல்லையா? அதைத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதிருஷ்டம். இப்போ கர்மயோகத்தின் அவசியம் வந்து என்ன? நம்ம அந்த புண்ணிய பாபத்தில் நம்பிக்கை இருக்கின்றது. முதல்ல நமக்கு தேகாத்ம புத்தி தான் இருக்கும். நான் ஷரீரம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன், என்ன உடம்பா நினச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ கர்மயோகத்துக்கு வரும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம தேகாத்ம புத்தியிலேருந்து ஜீவாத்ம புத்திக்கு வர்றோம். நான் ஜீவன்னு நினைக்க தொடங்கும். இந்த ஜீவனுக்கு புண்ணிய பாபம் இருக்குது, இதுக்கு மறுபிறவின்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த தேகம் இறந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு இன்னொரு மறுபிறவி இருக்குது. அந்த மறுபிறவி எதன் அடிப்படையில் இருக்குது? புண்ணிய பாபத்தின் அடிப்படையில் இருக்கின்றது. ஏன்னா நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் குப்பைத்தொட்டியில் பிறக்கிற பிள்ளை பார்க்குறோம், ஒரு கோடீஸ்வரர் வீட்டில் பிறக்கிற பிள்ளை பார்க்குறோம். எதனால் அந்த மாற்றம் இருக்குது? எதனால் அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது? அப்போ நமக்கு இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது, ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? அதிருஷ்டம், புண்ணியம், பாபம்னு சொல்கிறோம். இப்போ தேகாத்ம புத்தியிலேருந்து ஜீவாத்ம புத்திக்கு நம்ம என்ன பண்ணுது? இந்த கர்மயோகம் நம்மளை மாற்றுது. ஏன்னா உனக்கு புண்ணியம் இருக்குது, பாபம் வந்துடும், இந்த ஜீவன் அடுத்த பிறகு எப்படி போகும்னு தெரியாது, அதனால என்ன பண்ண, தப்பு பண்ணாத அப்படின்னு என்ன பண்ணுது? அந்த கேட்லாக் கொடுத்துருக்காரு பகவான். எப்போவும் யாரையும் துன்புறுத்தி என்ன பண்ணாத, உன்னுடைய காரியத்தை சாதிச்சுக்கிடாத, பிறருக்கு வழங்குபவனாகவே இரு அப்படின்னு பேசிக்காக நம்ம ஒரு மனித வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இதெல்லாம் அந்த கர்மயோகத்தில் இருக்குது. ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம், அனிமல் மேன் பார்த்தோம், மேன் காட் மேன். 3 விதமான மனுஷனில் தான் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். மிருகம் எப்போவுமே அதனுடைய சுபாவத்தில் தான் இருக்கும். நாயாகத்தான் இருக்கும், குதிரையாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம தான் சில நேரம் நாயாகவும் இருப்போம், சில நேரம் குதிரையாகவும் இருப்போம், சில நேரம் பாம்பாகவும் இருப்போம், தேளாக கொட்டுவோம், மனுஷனாக இருப்போம், மிருகமாக, நமக்குள்ளே எல்லா கலவையும் இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு மட்டும்தான் ராகத்வேஷம் இருக்குது. இப்போ அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் காக்கா கூடு அப்படி தான் இருக்கும், குருவி கூடு அப்படி தான் இருக்கும், இந்த டெய்லர் பேர்டு கூடு அப்படி தான் இருக்கும், சிலந்தி கூடு அப்படி தான் இருக்கும். நம்ம வீடு ஒருத்தர் வீடு மாதிரி இன்னொருத்தர் வீடு இருக்க. ஏன்னா நமக்கு தான் ராகத்வேஷம் இருக்குது. நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம்? கூட்டுவோம், குறைப்போம், எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே மாற்றி என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். கொஞ்ச நாள் இது போர் அடிக்கும், கொஞ்ச நாள் அது போர் அடிக்கும், கொஞ்ச நாள் சட்டை கை நீளமாகும், அப்புறமாட்டி குட்டையாகும். இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? நமக்கு மாறிக்கிட்டே இருப்போம். அப்போ நம்மளால் தான் மிருகமாகவும் இருக்க முடியும், மனிதனாகவும் இருக்க முடியும், தெய்வமாகவும் ஆக முடியும். இந்த சாய்ஸ் மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ நீ முழுமையாக
பரிபூர்ணமாக எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை அடையணும்னா ஞான யோகத்தினால மட்டும்தான் முடியும். ஆனால் அந்த ஞான யோகத்துக்கு உனக்கு தகுதி வரணும்னா கர்மயோகம் பண்ணணும். கர்மயோகம்னா என்ன? வழங்குதல், ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி. காரியம் பண்ணும்போது ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி, காரியத்தின் பலன் நமக்கு வரும்போது ஈஸ்வர பிரசாத புத்தி. அதை நம்ம மறக்கவே கூடாது. இது நமக்கு இறைவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கார். நான் இப்படி பண்ணனே, இப்படி ஆயிடுச்சு. அது ஈஸ்வரன் உனக்கு இதை பிரசாதமாக கொடுத்துருக்காரு. எப்படி கோயிலில் போனால் என்ன பிரசாதம் கொடுத்தா நீ வாங்கிக்கிறீல, அது மாதிரி உனக்கு நன்மை கொடுத்தாலும் தீமை வந்தாலும் அதை என்ன பண்ணுற? பிரசாதமாக எடுத்துக்கோ. ஏன்னா நமக்கு தெரியாது எது நல்லதுன்னு தெரியாது. டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், ஊசி குத்துறாரு, வலிக்குது. ஆனால் அந்த ஊசி குத்துனாத்த சரியா போ. அது மாதிரி நம்மளுடைய கர்ம வினை எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, நமக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வேணும்னு தெரியாது. நமக்கு ஒரு ஊசி போட வேண்டியது இருக்கலாம். பகவான் என்ன பண்ணுறாரு? அவர் பெரிய மருத்துவர். ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கறதன் மூலமாக கொடுத்து நமக்கு ஒரு பக்குவத்தை வர வச்சு கர்மயோகத்துலேருந்து எது கூட்டிகிட்டு வந்துடுவார்? ஞான யோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவார். அப்போ நமக்கு எதனால் கீதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியணும். கீதை படிக்கிறோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? பரிபூர்ணமாக எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் நிம்மதி கிடைக்க போகின்றது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கர்மயோகம் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம 16 இப்போ இந்த தர்ம சக்கரத்தை சொல்கிறார். ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் நானுவர்த்தயதி ஹயஹ அகாயு இந்திரியா ராமஹ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் நானுவர்த்தயதி ஹயஹ அகாயு இந்திரியா ராமஹ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. இப்போ இதில் பகவான் வந்து எச்சரிக்கை பண்ணுறார், இதை நீ ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம், இதுவே தர்ம சக்கரம் ஆகும். ஒருத்தர் கொடுக்க வாங்க, ஒருத்தர் கொடுக்க, இருப்பவர் இல்லாதவருக்கு கொடுக்கறதுங்கிறது இதுவே தர்ம சக்கரம் ஆகும். ந அனுவர்த்தி இக யஹ யஹ எவன் இதை பின்பற்றவில்லையோ, இதை பின்பற்றாமல் தனக்கு கண்போன போக்கில் எனக்கு இப்படி தான் வாழணும்னு இருக்குது அப்படின்னு தனக்குத்தானே ஒரு இதை வகுத்துக்கிட்டு என் இஷ்டப்படி தான் நான் இருப்பேன், இந்த லாவெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டேன், நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு யார் தனக்கு தானே சுயநலமாக இருக்கானோ அவன் என்ன பண்ணுறான்? அவன் அகாயுகு. அகாயுகுனா பாபத்தை உண்பவனாக இருக்கின்றான். மேலே மேலே பாவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அதான் அவர் அப்படி பயமுறுத்துறாரு. பாபத்தை சாப்பிட்றான். என்ன பண்ணுறான்? மேலே மேலே பாவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். எதனால் அப்படின்னா இந்திரியா ராமக. ஆராமகன்னா இது சுகம். இந்திரிய சுகத்திலேயே அவன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான். இந்த இதில் சொல்லுவாங்க வந்து சாமி சொல்லுவாங்க, உண்டா உறங்கணும், உறங்கினா உண்ணணும்னு. சாப்பிட்டு என்ன பண்ணிட்டு தூங்கிக்கிட்டே என் நேரமும் எந்த கடைக்கு போய் தோசை சாப்பிட்லாம், எந்த கடைக்கு போய் என்ன பண்ணலாம், இந்த சட்டை வாங்கலாமா, அதை வாங்கலாமா, இதை வாங்கலாமா, ஃபோனை மாற்றலாமா, என் நேரமும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எல்லாம் எதுக்காக? சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு. சுகத்தை அனுபவிச்சு அவன் என்ன பண்ணுறான்? இந்திரிய ஆறாமக, எப்போவுமே புலனின்பத்திலேயே நாட்டம். சதா சர்வகாலமும் எந்நேரம் தன்னுடைய இந்திரியங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கே இருக்கான். சாப்பிட தூங்க. ஏன்னா அவனுக்கு இதில் நம்பிக்கை இல்லை. இந்த தர்ம சக்கரத்தில் அவனுக்கு என்ன இல்லை? நம்பிக்கை இல்லை. அவன் மேலே மேலே என்ன செய்கிறான்? பாபத்தை செய்கின்றான். மோகம் பார்த்த சஜீவதி, அவன் என்ன பண்ணுறான்? வீணாக வாழ்கின்றான். தனக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, பிறருக்கும் பிரயோஜனம். அதாவது இப்போ நமக்கு இந்த மனுஷ பிறவியினுடைய சிறப்பு நமக்கு தெரியணும். நான் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி 4 மாதமாய் குயனவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி அப்படின்னு படிக்கும். என்ன பண்ணுற? நமக்கு இந்த மனுஷ பிறவிங்கிறது
எத்தனையோ ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியந்தான் நமக்கு மனித பிறவியாக வந்திருக்கு. அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. ஏன்னா இந்த மனுஷ பிறவியில் தான் நம்மளால் மோட்சத்தை அடைய முடியும். இதில் தான் என்ன பண்ண முடியும்? தெய்வ மனிதனாக மாற முடியும். மோட்சத்துக்கு சாத்தியம் இந்த மனுஷ பிறவியில் தான் இருக்குது. நமக்கு தான் ஒரு சிந்திக்கிற சக்தி இருக்குது, பகுத்தறிவும் அறிவு இருக்குது. அப்போ இதை புரிஞ்சிக்காமல் தன்னுடைய இந்திரியங்கள் வாழ்க்கையிலேயே சுகத்தையே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவன் என்ன செய்கிறான்? மோகம் பார்த்த ஜீவதி, பூமிக்கு பாரமாக இருக்கான். தண்ட சோறுன்னு சொல்கிறோம், சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் வாழ்க்கையை என்ன பண்ணுறான்? வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான். பாரதியார் பாட்டை பார்க்குறோம், நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கட புருதியில் எறிவதுண்டோ, வல்லமை தாராயோ இந்த மானிடம் பயனுற வாழ்வதற்கு. பாரதியார் பாட்டில் நம்ம எல்லா பாவனையும் நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய கர்மயோகத்தை இது மாதிரி சொல்ல முடியும். வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு, தனி ஒருவனுக்கு உணவினை எனில் ஜெகத்தினை அழுத்திடும். இந்த பாவனை இருந்தால் தான் அடுத்ததுக்கு நம்ம போக முடியும். அடுத்து என்ன பார்க்குறோம்? யாதுமாகி நின்றாய் காளின். ஏன்னா இந்த கர்மயோகமாக இருக்கும்போது தான் யாதுமாகி நின்றாய் காளின் படிக்கிறாரு. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா எல்லா இடத்துலையும் இறைவனை பார்க்குறாருன்னு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன எங்கே கூட்டு போகிறாரு பாரதியார் நம்மளை? காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, நீல் கடலும் அலையும் எங்கள் கூட்டம், நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை, நோக்க நோக்க களியாட்டு. இதான் 3 ஸ்டெப்பு: கர்மயோகம், உபாசன யோகம், ஞான யோகம். அப்போ இந்த முதல்ல அடித்தளமாக இருக்கிறது என்னது? கர்மயோகம். தன்னை போல் பிறரை நினை, அதுதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. வேறு ஒன்றும் ரொம்ப இதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணவே வேண்டாம். எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? இப்போ முதல்ல அந்த கஷ்டத்தை பிறருக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறது, பிறரை கஷ்டப்படுத்தாமல் இருக்கிறதுங்கிறது முதல்ல. ரெண்டாவது பிறருக்கு உதவி செய்வதுங்கிறது ரெண்டாவது. 2 விஷயம் நம்ம கர்மயோகத்தின் அடிப்படையாக இருக்கின்றது. இப்போ இதுதான் பிரவர்த்தி சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இப்போ நமக்கு 4லிருந்து 16 வரைக்கும் முதல் 2 அர்ஜுனுடைய கேள்வியாக இருந்துச்சு. 3வது அதனுடைய சம்மரி, அது முழு ஹெட்லைன்ஸ் மாதிரி சொன்னார். சாரம், 3வது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை சொன்னார். லோகேஸ்மின் திவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஞான யோகேன சாங்கியானாம் கர்மயோகேன யோகினாம். ஞானத்தை விரும்புபவர்களுக்காக இந்த ஞான யோகத்தையும், அதற்குரிய தகுதியை பெற விரும்புபவர்களுக்காக இந்த கர்மயோகத்தையும் 2 சொல்லியிருக்கார். இப்போ இதில் 4லிருந்து 16 வரைக்கும் கர்மயோகத்தை விளக்கமாக சொல்லிட்டார். கர்மயோகம்னா என்ன, எதுக்காக பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், பண்ணலைன்னா என்ன கிடைக்கும், எல்லாம் டீட்டெயில்டாக சொல்லிட்டார். 4லிருந்து 16 வரைக்கும் சொல்லிவிட்டு இப்போ 17, 18 2லையும் ஞான யோகத்தை சொல்கிறார். ஏன்னா இதான உயர்ந்தது, இதான் நம்மளுக்கு மோட்சத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது. 17, 18 ஞான யோகம். ஞான யோகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இடையில சொல்கிறார். ஏன்னா இந்த கர்மயோகம் எதுக்காக பண்ண போகிறோம்? ஞான யோகத்துக்கு. ஞான யோகத்துக்குரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இது. 4லிருந்து 16 வரைக்கும் ஞான யோகத்துக்குரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி. அடுத்து 17. யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாத் ஆத்மத்ருப்தஸ்ச மானவஹ ஆத்மன்யேவ ச சந்துஷ்டஹ தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாத் ஆத்மத்ருப்தஸ்ச மானவஹ ஆத்மன்யேவ ச சந்துஷ்டஹ தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. இப்போ இதில் ஞான யோகி, ஞானியை பற்றி சொல்கிறார். இப்போ இவ்வளோ நேரம் அர்ஜுனனை கடமையை செஞ்சே ஆகணும்னு சொன்னார். என்ன 3 ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்தோம். கர்மத்தை செய்வதால் மோட்சம் கிடையாது, கர்மத்தை விட முடியாது, கர்மத்தை ஒரு நாளும் விட முடியாது. அப்புறம் கர்மத்தை விடுவது, பக்குவம் இல்லாமல் கர்மத்தை விடுவது ஆபத்து அப்படின்னு 3 விஷயம் பார்த்தோம். அப்படின்னு சொல்லி தான் அர்ஜுனனை நீ கண்டிப்பாக மனப்பக்குவம் வருவதற்காக கடமையை செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ இதில் யார் கர்மம், யாருக்கு கடமை தேவையில்லை அப்படிங்கிற, கடமை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லலை, யாருக்கு கடமை தேவையில்லை,
தஸ்ய காரியம் ந வித்தியதே, அவருக்கு கடமை அவசியமில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படிப்பட்டவருக்கு? யஹ து ஆத்மரதிரேவ ஸ்யாத் ஆத்ம திருப்தஸ்ச மாணவக ஆத்மன்யேவச்ச சந்துஷ்டக தஸ்ய காரியம் ந வித்தியதே. நம்ம ஏற்கனவே ஜீவன் முக்த இது சிதப்பரங்க லட்சணத்தில் முதல் ஸ்லோகம் பார்த்தோம். பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக சிதப்பிரஜ்ஞஸ்ததோச்சதே. எவன் பரிபூர்ணமாக ஆசை இல்லாதவனாக இருக்கின்றானோ, எவன் தன்னில் தான் நிறைவு பெற்று இருக்கின்றானோ அவன் சிதப்பிரஜன்னு சொன்னார். அப்படிப்பட்ட சிதப்பிரஜனுக்கு இந்த கர்மயோகம் தேவையில்லை. யார் ஒன்னாப்பு படிக்க வேண்டியதில்லை, ஒன்னாப்பு படித்து முடித்தவங்க ஒன்னாப்பு படிக்க வேண்டியது அதே தான். ஏன்னா இவர் கர்மயோகம் பண்ணி அதனுடைய பிரயோஜனத்தை அடைந்தவர் யார்? இந்த ஞானி. அப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு கடமைன்னு எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அவர் கடமையெல்லாம் முழுமையாக முடிச்சிட்டார். எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். ஆத்ம ரதிஹி ஆத்ம திருப்தக ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக, தன்னில் தான் நிறைவு பெற்று இருக்கின்றார். இந்த ஞானியானவர் தன்னில் தான் நிறைவு பெற்றவராக இருக்கின்றார். இதில் நமக்கு கொஞ்சம் ஞான யோகத்துக்குள்ளே போகிறோம். இப்போ கர்மயோகம்ங்கிறது வழங்குதல், பிறருக்கு வழங்குதல், தனக்கு சுயநலம் இல்லாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது, நம்ம கர்மயோகம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு தேடுதல் வர தொடங்கும். அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு பகவான் நம்மளை தூக்கிட்டு கொண்டு போகிறார். ஏன்னா நமக்கு ஒரு புண்ணியம் சேர தொடங்கும். பேர் ஸ்பெஷல் புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த இதில் பஜகோவிந்தத்தில் ஒரு வரும். கஸ்துவம் கோகம் குத ஆயாத்தக காமே ஜனனி கோமே தாத்தகன். நான் யார்? நான் எங்கேருந்து வந்தேன்? என் அம்மா யார்? நான் எங்கே போகிறேன்? இந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்வி வர தொடங்கும். இந்த மாதிரி நம்ம கர்மயோகம் பண்ணும்போது பிள்ளை 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 பிள்ளைன்னு பிள்ளைக்காக இருக்கனே, இந்த பிள்ளை போன பிறவியில் எப்படி இருந்தான், அடுத்த பிறவியில் எப்படி இருக்க போகிறான்? இப்போ நம்ம இடப்பட்டு என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரி வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஜீவன் இந்த சரீரத்துலேருந்து போயிட்டா அந்த ஜீவனுக்கும் இந்த இதுக்கும் தொடர்பே கிடையாது. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்விகள் வர தொடங்கும். இப்போ நான் ஏன் பிறந்தேன், ஏன் கஷ்டப்படுறேன், இந்த கஷ்டத்துக்கு முழுமையான தீர்வு எப்போ தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது, நம்ம கர்மயோகமாக காரியத்தை பண்ண என்ன ஆகும்னா ஒரு கேள்வி வர தொடங்கும். அந்த தேடுதல் வரும்போது என்ன ஆகும்னா, ராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், ஒரு சிஷ்யன் தயாராக இருக்கும்போது குரு தானே தேடி வருவார்னு. அதை நம்ம பிரத்யட்சமாக பார்க்க முடியும். நமக்கு எல்லாருக்குமே நடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நாங்களும் குருவை தேடி போல, எங்கள் குரு எங்களை தேடி தான் வந்தார். அவர் அங்கேயே உட்கார்ந்துருந்தார்னா ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாது. அப்போ தானே ஏன்னா எல்லாருக்குமே அர்ஜுனனை கொண்டு போய் சரியாக பீஷ்மர் துரோணர் முன்னாடி தான் நிறுத்தினார். எங்கே நமக்கு பலகீனம் இருக்குமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் தான் பகவான் நிறுத்துவார். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம யோசிப்போம். ஏன்னா இல்லாட்டி நமக்கு இந்திரியா ராமகாங்கிற மாதிரி இதே நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு தேட மாட்டோம் நம்ம. இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வர தொடங்குது. அப்போ தான் அவன் தேட தொடங்குறான். நிம்மதியை தேடிக்கிட்டே இருக்கோமே, இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், உலகத்துலேருந்து நிம்மதியை தேடிக்கிட்டே இருந்தோம். ஆனால் இப்போ தான் புரியுது, உலகத்தில் ஒரு நாளும் முழுமையான நிம்மதி கிடைக்க போகிறது கிடையாது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான், புரிஞ்சுக்கிறான். குரு சொல்லி கொடுக்குறார். பாராதி பூதம் நீ அல்லை, உன்னிப்பார் இந்திரியம் கரணம் நீ அல்லை, ஆராய் உணர்வு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு, இன்னது தேகம் தேகி இவன் என உணர்வான் யாவன். இது தேகம், இந்த தேகத்துக்கு வேறாக தேகின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தியா, அதுதான் நீ பிறந்து செத்துட்டே இருக்கன்னு சொல்கிறீ இல்லையா, இந்த பாடி தான் என்னது, உடம்பு தான் பிறந்து சாகின்றது. இதுக்குள்ளே அந்த மூல தத்துவம் என்ன இருக்குது, அது என்றைக்கும் அழியாமல் நிம்மதியாக எந்த கஷ்டத்திலையும் தொடாமல் இருக்கின்றது. அதுதான் உண்மையில் உன்னுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு குரு புரிய வைக்கிறார். இப்போ புரிஞ்சதுனால அவன் எப்படி இருக்கான், ஆத்மரதிஹி ஆத்ம திருப்தக ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்ட. வெளியிலெல்லாம் தேடி 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 பார்க்குறான்.
பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறான், எங்கேயும் நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த டூர்லாம் போவாங்க, இந்த சார்தாம் யாத்திரை அந்த மாதிரிலாம் 20 நாள் 30 நாள் போவாங்க. போகிறது வரைக்கும் கொண்டாட்டமாக இருக்கும். எல்லோரும் போயிட்டு வந்துட்டு போகிறது வரைக்கும் போகணும்னு பிளான் போடுவாங்க. என்ன போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து படுத்தோன்னா ஒரு சுகம் இருக்குமே, ஒரு சுகம், அது போய் பார்த்த சுகத்தெல்லாம் விட மேலான சுகமாக இருக்கும். உண்டா இல்லையா? எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும். அப்பா அப்படின்னு நம்ம வீடு நம்ம பெட்டு ஏதோ ஒரு கஞ்சியோ கூழோ குடிச்சிட்டு நிம்மதியாக தூங்கணுன்னா அதுதான் என்னுடைய இடத்துக்கு. இப்போ வெளியே தேடி 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 பார்த்துட்டு அது நிம்மதி உங்ககிட்டயே இருக்குது. எப்படி நம்ம வெளியே போயிட்டு எல்லாம் போயிட்டு உள்ளே வர்றோம் இல்லையா, அதே தான். அது மாதிரி ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக. இவ்வளோ நாள் அனாத்மாலையே சுகத்தை தேடி 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 என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், அது ஒரு நாளும் கிடைக்கல. இதில் கிடச்சிராதா அதில் கிடச்சிராதா அப்படின்னு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், தேடிக்கிட்டே இருந்தோம். இப்போ இது ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக, என்னில் நான் நிறைவாக இருக்கின்றேன். இப்போ மற்றதுலாம் நமக்கு டிகிரி இருக்கும், நமக்கு தாரதமியம் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு இதில் ரெக்கார்டு இது பண்ணிட்டேன். இந்த ஒரு இதில் ரன்னிங்கில் நிறைய ரெக்கார்டு இருக்குது. வந்து அந்த ரெக்கார்டு என்ன ஆகும்னா அடுத்த ஒரு ரெக்கார்டு அடுத்தவன் பிரேக் பண்ண முடியும். எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு எல்லா திறமைகள்லேயுமே என்ன இருக்குது, ஒருத்தரோட ரெக்கார்டை என்ன பண்ண முடியும், அடுத்தவர் பிரேக் பண்ண முடியும். இதில் எப்படின்னா இதில் பிரேக் பண்ணுற இதான் ஹையஸ்ட் நிம்மதி. இந்த நிம்மதியை பிரேக் பண்ணவே முடியாது. இது இதுக்கு மேலே பிரேக் பண்ணுறதுக்கு அல்டிமேட் இதுதான். இப்போ தூக்கத்தில் நல்ல தூக்கம் கெட்ட தூக்கம்னா அது எல்லாருக்கும் ஒரே தூக்கம்தான். எல்லா பிரச்சனையும் விட்டுட்டு அந்த தூங்குறோம் இல்லையா, அந்த தூங்கும்போது இருக்கிற அந்த நிம்மதி இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாருக்கும் சமந்தான். அதே மாதிரி தான் இந்த ஞானத்தினால உனக்கு கிடைக்கின்ற நிம்மதி என்னது, இதுக்கு மேலே கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா இது பொருளே இல்லாமல், இது மற்றெல்லாம் பொருளில் சார்ந்து இருக்கின்ற நிம்மதி, இது பொருளே இல்லாமல் இருக்கின்ற நிம்மதி. அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானத்தை உடையவன் ஆத்ம திருப்தஷ்ட மாணவக ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக. அப்படிப்பட்டவன் என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு காரியம் ஒன்றும் இல்லை அப்படி. ஏன்னா அர்ஜுனன் கடமை விட்டுட்டு ஓடுறேங்கிறதுல இருக்கான். உனக்கு இந்த மாதிரி நீ வந்துட்டீன்னா உனக்கு கடமை ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு பக்குவத்துக்காக நீ கடமையை செஞ்சுதான் ஆகணும். ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஞானி நிறைவினால் காரியம் பண்ணுறார், அவுட் ஆஃப் ஜாய், தன்னுடைய சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு, காரியம் செய்கிறார். அஞ்ஞானி என்ன பண்ணுறான், சந்தோஷத்துக்காக காரியம் பண்ணுறான். இந்த பண்ணுனா எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான், அதுக்காக சந்தோஷத்துக்காக காரியம் பண்ணுறான். ஞானி நிறைவாக இருக்கின்றார், எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லைன்னு இருக்கார். அவருக்கு சந்தோஷத்துக்காக எந்த அனாத்மாவையும் சார்ந்து இல்லை. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு வஸ்துவையோ மனிதரையோ தர்மத்தையோ யாரையும் சார்ந்து இல்லை. ஏன்னா தன்னில் தான் நிறைவாக இருக்கின்றார். அதன் காரணமாக அவருக்கு கடமை ஆற்றுவது தேவையில்லை. ஏன்னா அவருக்கு தானே நிறைவாக இருக்கின்றார். அதனால அவருக்கு தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே, அவருக்கு காரியம் என்று ஒன்று செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு ஹையஸ்ட் சிதப்பிரஜனோட லட்சணம். இதை சேர்த்துக்கலாம், நம்ம சிதப்பிரஜ லட்சணத்தோடு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. அடுத்து இன்னொரு அதே சொல்கிறார், இந்த ஞானியோட லட்சணத்தை சொல்கிறார். நைவ தஸ்ய கிருதே நார்த்தஹ ந கிருதேனேஹ கஷ்சன நச்சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்டித் அர்த்தவ்யபாஸ்ரயः நைவ தஸ்ய கிருதே நார்த்தஹ ந கிருதேனேஹ கஷ்சன நச்சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்டித் அர்த்தவ்யபாஸ்ரயः.
எப்படி ஞானி எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா, நைவத்தஸ்ய கிருத்தேன அர்த்தக ந அகிருத்தேனேக கஷ்டன. கிருத்தேன அர்த்தக, கிருத்தம்னா காரியம், காரியம் செய்வதாலும் அவருக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, காரியத்தை விடுவதால் அவருக்கு நஷ்டம் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு அந்த அனாத்மாவை அவர் கொஞ்சம் கூட சார்ந்தே இல்லை, அதில் வர்ற சுகதுக்கத்தை அவர் சார்ந்தே இல்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, ஆத்ம திருப்தக ஆத்மரதிஹி ஆத்மன் ஏவ சந்துஷ்டக. ஏற்கனவே பார்த்தோம், வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ், காடு டிபெண்டன்ஸ், செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ். இப்போ தன்னில் தான் அவருக்கு நிறைவாக இருக்க தெரியும், அவருக்கு எதையும் சார்ந்து இல்லாதவராக அவர் இருக்கின்றார். அதனால் எப்படி இருக்கார், அவர் காரியத்தை செய்வது தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக என்ன பண்ணுறதில்ல, காரியத்தை செய்வது இல்லை. ஆனால் ஞானி காரியம் பண்ணுவார், யாரும் சும்மா உட்காந்துருக்க மாட்டாங்க, ஞானிகள் காரியம் பண்ணுவாங்க. எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் ஜாய் பண்ணுவாங்க. பரமாத்மா சாமி சொல்கிறாங்க பாத்ரூமில் சிங்கர் மாதிரி. பாத்ரூம் சிங்கருக்கு எதை பற்றியும் கவலை கிடையாது, யார் கேட்குறாங்கன்னு கிடையாது, தன்னுடைய ஆனந்தத்துக்காக என்ன பண்ணுறாரு, ஹம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்மளே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்போது, சமைக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பாட்டு என்ன பண்ணுவோம், முணுமுணுத்தோன்னா என்ன அர்த்தம், நமக்கு உள்ள நிறைஞ்சிருந்தா தான் அந்த மாதிரி வரும், இல்லாட்டி வராது நமக்கு. அது மாதிரி ஞானி தான் ரொம்ப நிறைவாக இருக்கிறதுனால அவருடைய ஜாய், அவருடைய சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடு அவருடைய காரியங்கள். சந்தோஷத்துக்காக காரியம் பண்ணுறதில்ல, தன்னுடைய சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடாக அவர் காரியம் செய்கின்றார். நச்சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்டித் அர்த்த வியபாஸ்ரய. சர்வபூதேஷு, எந்த உயிர்களிடமோ யாரிடமோ அவர் சிறிதும் சார்ந்திருப்பது இல்லை. அர்த்த வியபாஸ்ரய. நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு சந்தோஷத்துக்காக இவங்க இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அவங்க அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இது கொஞ்சம் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கலாம், அது கொஞ்சம் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கலாம், என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சந்தோஷத்துக்காக பிறரை சார்ந்து இருக்கின்றோம். இப்போ ஞானி எப்படி இருக்காரு, நச்ச அஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்டித் அர்த்த வியபாஸ்ரய. கொஞ்சம் கூட என்னவா இருக்காரு, சார்ந்து இல்லாமல் இருக்கின்றார். எதனால, இந்த ஞானத்தினால். ஏன்னா இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம வேலை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், எல்ஐசிலெலாம் படம் போட்டு வைப்போம். எதுக்காக, கடைசி காலத்தில் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம், இன்சூரன்ஸ் போட்டு வைக்கிறோம். நமக்கு வேணும், கடைசி காலத்தில் பணம் வேணும் அப்படின்னு. ஆனால் பணமும் வேணும், அதை விட இந்த ஞானம் ரொம்ப ரொம்ப வேணும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம யாரையும் சார்ந்து இல்லாமல் இருக்க முடியும். ஏன்னா கடைசி காலம் நமக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாம் வரும், அதிலெல்லாம் ஒன்றும் சலுகைலாம் வைக்க மாட்டார் எந்த. ஆமாம், எல்லாருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால இதுலலாம் பார்ஷியாலிட்டிலாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் வயசாகும், எல்லாருக்கும் கால் வலி வரும், எல்லாரும் படுத்து கிடக்கணும், எல்லாரும் அடுத்தவங்களை சார்ந்து தான் இருக்கணும். யோசிச்சு பாருங்கள், எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள். அப்போ அந்த சமயத்துக்கு இப்போவே என்ன பண்ணிக்கணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எதனால, கீதை படிக்கிறதுனால. ஏன்னா முந்தி காலத்துலையாவது கூட்டு குடும்பம், யாராவது நம்மளை பார்ப்பாங்க. இப்போல்லாம் நமக்கு யார் பார்க்க போகிறாங்கன்னே தெரியல. பிள்ளையெல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க, என்ன நடக்கும்னே தெரியல. இப்போ இனிமேல் இன்னும் இந்த ஜென்ரேஷன்லாம் இனிமேல். இப்போ இதுக்கெல்லாம் தயார் பண்ணுறது எப்படி, கீதை படித்து தான் நம்ம தயார் பண்ணணும். நான் ஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சித்து அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், நான் பிறந்ததும் இல்லை இறந்ததும் இல்லைன்னு இந்த ஆத்ம ஞானத்தை வச்சு தான் என்ன பண்ணணும். நம்ம இந்த ஞானம் நம்ம பலமாச்சுன்னா நம்ம எதுக்காகவும் இந்த உடல் தேவைக்கு நம்ம சார்ந்து தான் இருக்கணும். ஏன்னா வயசாயிருச்சு அப்படின்னா யாராவது நம்ம பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வரணும், எல்லாம் இருக்குது நமக்கு. அதை என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது. ஆனால் இந்த மனோபலம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஞானத்தினால் வருகின்ற அந்த மனோபலம், அதுக்கு யாரே சார்ந்திருக்க வேண்டியது. பண்ணட்டும், பண்ணலைன்னா இந்த சரீரத்துக்கு என்ன கர்மா இருக்கோ அது கர்மா அனுபவிக்கட்டும்னு என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம அதை ஏற்றுக்கிடுவோம். இப்போ ஒரு இதில் கேட்டேன் நான் ஒரு சண்டை நடக்க போகுது அப்படின்னா எப்போ தயாராகணும், சண்டைக்கு முன்னாடி தயாராக இருக்கும் இல்லையா. சண்டை வரப்போகுதுன்னா சண்டைக்கு முன்னாடியே நம்ம தயாராக இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு சாவர காலத்தில் போய் இதெல்லாம் யோசிக்க முடியாது. இப்போ என்ன பண்ணணும், முதல்லையே என்ன பண்ணிக்கிடணும், இதெல்லாம் யோசித்து வச்சுக்கிடணும். நம்ம இந்த யதார்த்தத்தை என்ன பண்ணிக்கிடணும், யோசித்து வச்சுக்கிடணும்.
அப்போ அந்த ஞானி எப்படி இருக்காரு? எந்த காரியத்தையும் பலனுக்காக செயல்படுவதும் இல்லை. நான் அகிருத்தே நேக கஷ்டன, அவர் செய்யாததால் அவருக்கு எந்த பாபமும் வரப்போவது கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மரதிகி ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக ஆத்ம திருப்தக, அப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்றதுனால் அவர் என்னவா இருக்காரு? கஷ்டித் அர்த்த வியபாஸ்ரய, யாரையும் சார்ந்து இருப்பது இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம யாரையும் சார்ந்து இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? நம்ம இந்த ஞான காண்டத்துக்குள்ளே வந்து தான் ஆகணும். இந்த ஞான காண்டத்துக்குள்ளே வரணும்னா கர்மயோகத்தை செஞ்சுதான் ஆகணும். இப்போ அந்த ஸ்டெப்பு நமக்கு நல்லா புரியணும். ஏன்னா இது நமக்கு பிரயோஜனம், இது நமக்கு கிடைக்க போகிற பிரயோஜனம். எதையும் சார்ந்தில்லாமல் இருக்கின்றார் ஞானி. எதனால? தண்ணில் தான் இன்புற்று இருப்பதனால். இந்த 2 ஸ்லோகம் ஞான யோகத்தை நச்சு 2 ஸ்லோகத்தில் கொடுத்துட்டார். திரும்ப கர்மயோகத்துக்கு வர்றார். ஏன்னா கர்மயோகம் ஒழுங்காக பண்ணினா ஞான யோகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இப்போ நீட்டில் கஷ்டப்பட்டு பரீட்சை எழுதிட்டின்னா மெடிக்கல் சீட் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும். டாக்டர் ஆகணும்னா அதுக்கப்புறம் போயிடலாம். ஆனால் முன்னாடி இருக்கு இல்லையா, அந்த நீட்டை கிளியர் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இந்த கர்மயோகம்ங்கிறது நமக்கு என்ன, இந்த கர்மயோகம் என்ன ஆகும்னா அறகுறை கர்மயோகத்துக்குள்ளே உள்ளே வந்துட்டு ஞானம் கிடச்சிரும். ஆனால் ஞானத்தின் பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்காது. முக்கி 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 படிப்போம் நமக்கு, ஆனால் எங்கே கசியுது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா இங்கே மமகாரம் அவ்வளவு நிற்கும். அந்த மமகாரத்தை காலி பண்ணாதான் அகங்காரத்துக்குள்ளே வர முடியும். மமகாரத்தை காலி பண்ணுறது கர்மயோகம், அகங்காரத்தை காலி பண்ணுறது ஞான யோகம். இப்போ முழுமையாக இந்த படி நம்ம தாண்டி வந்தால் தான் இந்த ஆத்மரதிகி ஆத்ம திருப்தக ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக, இந்த முக்கிய அந்த 3 பதங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதுதான் நமக்கு இது மாதிரி நம்ம அடைய வேண்டிய லட்சியம். ஆத்ம திருப்தக ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக ஆத்ம ரதிகி. எதனால? எனக்கு வேறு எதிலையும் நான் சார்ந்து இல்லை. முழுமையாக இந்த அகங்கார மமகாரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்கின்றான். 2 ஸ்லோகத்தில் ஞான காண்டத்தை கொடுத்துட்டு திரும்பவும் அர்ஜுனன்கிட்ட சொல்கிறார் கர்மகாண்டம். நீ உனக்கு கர்மத்தை செய்கிறதுக்கு தான் பக்குவம் இருக்குது, அதனால நீ கர்மத்தை யோகமாக செய்வாயாக. ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணுறான்? சண்டை பிடிக்க மாட்டேங்கிறான். எனக்கு இஷ்டம் இல்லை இந்த கர்மத்தை பண்ணுறதுல, எனக்கு அது தர்மம். இந்த காரியத்தை பண்ணுறதுனால் பலருக்கு நன்மை கிடைக்கின்றது. ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான்? தன்னை பற்றி மட்டும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான்? யோசிச்சுட்டு பண்ண மாட்டேங்கிறான். அதனால சொல்கிறார் 19, தஸ்மாத் அசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாச்சர அசக்தோ ஹ்யாச்சரன் கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷः. தஸ்மாத் அசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாச்சர அசக்தோ ஹ்யாச்சரன் கர்ம பரம் ஆப்னோதி பூருஷः. தஸ்மாத் எனவே என்ன சொல்கிறாரு? அசக்தக சததம் கர்ம காரியம் கர்ம சமாச்சர. எனவே அசக்தக பற்றில்லாதவனாக, சததம் எப்போதும், காரியம் கர்மனா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை சமாச்சர ஆச்சரண செய்வாயாக, ஆச்சர நன்றாக செய்வாயாக. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் உனக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுத்துருக்கோ அந்த பொறுப்பை கர்ம யோகமாக செய். இல்லை வேறு ஒன்றுமே சொல்லலை அவர். உன்னுடைய பாவனையை மாற்றிக்கோ. ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக செய். செயல் செய்யும்போது ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக செய். செயலின் பலன் வரும்போது ஈஸ்வர பிரசாதமாக ஏற்றுக்கோ. உனக்காக வாழாத. அவ்வளோதான், ரொம்ப சுருக்கம். ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், கீதா அப்படின்னா கீதா 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 கீதான்னு சொன்னாகும். தியாகி 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 தியாகின்னு வந்து கீதை அப்படின்னாலே தியாகம் தான். எதை தியாகம் பண்ணுறோம்? யான் எனது என்பதை தியாகம் பண்ணுறோம். அந்த உபனிஷத்தோட மேலான கருத்துக்கள் இருக்குது. அது நமக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கணும்னா இந்த கீதை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. நம்ம ஒவ்வொரு செயலும், நம்ம ஒவ்வொரு சிந்தனையும், நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வாக்கும் இதன் அடிப்படையில் இருக்கின்றதா
அப்படின்னு எப்போவே செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோம், நம்ம பொருளால் மற்றவங்களுக்கு உபகாரம் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம், நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லலாமே. ஒருத்தர் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லலாம். சொல்ல முடியலையா, கடுமையான வார்த்தைகள் பிரயோகம் பண்ணாமல் இருக்கலாம், அது ஒரு பெரிய ஒரு உபகாரம். இப்போ எந்த விதத்துலலாம் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ, பொருளால் செயலால் எப்போவுமே வழங்குபவராகவே இரு. அப்போ என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய இந்த குறுகிய மனப்பான்மை போய் நமக்கு ஒரு கண்டிப்பாக மனசில் ஒரு அமைதி கண்டிப்பாக வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். பிறர்கிட்ட எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கிறத விட பிறருக்கு வழங்கும் போது அந்த ஒரு மன அமைதி நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதனால் என்ன சொல்ல, தஸ்மாத் அசக்த சததம், எனவே பற்றில்லாதவனாக எப்போதும் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையை நன்றாக செய்வாயாக. அசக்தக ஹி ஆச்சரன் கர்ம பரம் ஆப்னோதி பூருஷக. பூருஷகன மனிதன். அசக்தக எவன் ஒருவன் பற்றில்லாமல் காரியத்தை செய்கின்றானோ அவன் பரம் ஆப்னோதி. பரம் ஆப்னோதினா மேலான பதவியை அடைவான் அப்படின்னு என்ன, மோட்சத்தை அடைவான். ஏன்னா அவனுக்கு மன தூய்மை கிடைக்கின்றது. அந்த தூய்மையான மனதில்தான் இந்த ஞானம் வேலை பார்க்கும். இப்போ அவனுக்கு கர்மயோகம் பண்ணுறதுனால மன தூய்மை கிடைக்கும். அந்த மன தூய்மை கிடைக்கும் போது என்னாகும்னா அவனுக்கு குரு பிராப்தி கிடைக்கும், சாஸ்திர பிராப்தி கிடைக்கும், ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும். அதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம். மன தூய்மை கிடைக்கும் போது குரு சாஸ்திர ஈஸ்வர கிருபா நமக்கு வந்து அமையும், தானாக வரும். அது இதெல்லாம் நமக்கு வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. அவரவர் இதை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் என்ன பண்ண முடியும், இதனுடைய அனுபவிக்க முடியும். அதனால் பரம் ஆப்னோதி பூருஷக, அவனுக்கு இந்த வார்த்தை சொல்ல சத்குருவும் வாய்க்கும். அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்த ஞானம் குரு சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த ஞானத்தை அவனால் கிரகிக்க முடியும். சும்மா அகடமிக்காக படிக்கிறது கிடையாது. இப்போ வேதாந்தத்தில் போய் நம்ம போய் காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் கூட போய் படிச்சுட்டு வரலாம், போய் பரீட்சை எழுதிட்டு வரலாம். அது சும்மா அகடமிக்காக சயின்ஸ் பயாலஜி ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறது மாதிரி. அதனாலலாம் ஒன்றும் துக்கம்லாம் போகாது. கேட்டால் என்ன சொல்லலாம், ஆத்மானா என்னென்னா பதில் சொல்ல தெரியும், 3 சரீரம் என்னென்னா பதில் எழுத தெரியும். ஆனால் முழுமையாக துக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியுமா, அது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. நம்மளுடைய எல்லாருடைய எல்லா துக்கத்துக்கும் தீர்வாக இந்த ஞானம்தான் இருக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானத்திற்கு அடித்தளமாக இருக்கின்றது இந்த கர்மயோகம். அதனால தஸ்மாத், எனவே அர்ஜுனா உனக்கு அந்த பக்குவம் இன்னும் வரல, ஞான யோகத்துக்குரிய பக்குவம் இல்லை வரல. ஆனால் பக்குவம் வந்துருந்தா அவன் யுத்தத்துக்கே வந்திருக்க மாட்டானே. ஆசைப்பட்டு தானே வந்தேன், அவனை எல்லாத்தையும் ஒக்கடிக்கணும், கர்ணனை கொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்தேன். வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன், அவனுக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன் சரியில்லைங்கிறதுனால திடீர்னு இந்த பிரசவ வைராக்கியம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, வேண்டான்னு திடீர்னு, அது மாதிரி திடீர்னு இப்போ ஓடிப்போன்னு சொல்கிறேன். உள்ளுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, கர்ணனை கொல்லணுங்கிற ஆசை இருக்குது. அதை என்ன பண்ண முடியாது, கர்ணனை கொல்லணுன்னா இவங்களெல்லாம் கொன்னா தான் கொல்ல முடியும். ஏன்னா அவன் கர்ணன் யுத்தத்துக்கே என்ன வரல, பீஷ்மர் இறக்குறத விட்டு தான் அவன் யுத்தத்துக்கே வரப்போகிறான் இல்லையா. இப்போ உள்ள அவனுக்கு என்ன இருக்குது, அந்த எண்ணம் இருக்கின்றது. அவனுக்கு கர்மயோகத்துக்குத்தான் தகுதி இருக்கின்றது, உனக்கு ஞான யோகத்திற்கு தகுதி வரவில்லை. எனவே இந்த கர்மயோகத்தை நீ ஈடுபடுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நிறைவு செய்கிறாரு. நம்ம சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். 16 இருந்து ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்ரம் நானுவர்த்தயதி ஹயஹ அகாயு இந்திரியா ராமஹ மோகம் பார்த்த சஜீவதி யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாத் ஆத்மத்ருப்தஸ்ச மானவஹ ஆத்மன்யேவ ச சந்துஷ்டஹ தஸ்ய கார்யம் ந வித்யதே நைவ தஸ்ய கிருதேனார்த்தஹ ந கிருதேனேஹ கஷ்சன ந சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்டித் அர்த்தவ்யபாஸ்ரயः தஸ்மாத் அசக்தः சததம் கார்யம் கர்ம சமாச்சர அசக்தோ ஹ்யாச்சரன் கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷः
प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।